رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا 8واں سلسلہ ہے اور ہمیں تلاش ہے پری کوارٹر فائنل کے لیے 8ویں ٹیم کی۔ آج بھی 3 ٹیموں کے اندر سے ایک ٹیم کو چنا جائے گا اور آج 2 ٹیمیں ہم سے جدا بھی ہو جائیں گی۔ ان ٹیموں کے لیے آج یہ آخری موقع ہوگا کہ یہ اپنے یوں سمجھیے کہ مقابلے میں کس طرح تیاری کر کے آئے ہیں، یا تو آج یہ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے یا ان میں سے کچھ آج گھر کو واپس جائیں گے۔ لیکن جانے والوں کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بڑے پیارے تبرکات ہم نے ان کے تحائف تیار کر رکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان، گلگت یا ملتان، جی ہاں 3 مختلف پاکستان کے صوبے ہیں اور ان 3 صوبوں سے 3 ٹیموں کا آج یوں سمجھیے مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھ سکتے ہیں اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، سمجھنے کی نیت کے ساتھ اس مدنی مقابلے کو آپ دیکھا کریں۔ ذہنی آزمائش سلسلے میں ہم ایک مشورہ بھی دیا کرتے ہیں کہ چاہیں تو کاغذ اور قلم لے کر ہمارے سوال و جواب لکھتے جائیں، سلسلہ ختم ہوگا تو بہت کچھ آپ کے پاس باقی رہ جائے گا۔ ویسے تو آپ کے لیے ہم نے بہت خوبصورت کتاب بھی ذہنی آزمائش سلسلے کی دلچسپ سوال و جواب کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی سوال و جواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جو اینڈرائڈ یا iOS ڈیوائسز یوز کرتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن بھی موجود ہے، ذہنی آزمائش کی جو کوئز ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گھر بیٹھے سوال و جواب آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کتنے سوال اور کتنے جواب آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سلسلے کا آغاز کریں گے، آپ کی رائے درکار ہے، آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی رائے دیجئے، 3 میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ بلوچستان، گلگت بلتستان یا مدینہ الاولیاء ملتان؟ دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ کی رائے کیا ہوتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تینوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف بھی رکھیں گے اور اس دوران انشاءاللہ ہم قرآن اندازی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ایک سوال کل پوچھا گیا تھا، اس کا جواب اور صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کا نام آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تینوں ٹیمز اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال کیا گیا تھا، جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے فرعون کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام: محمد افضل رضا حفر الباطن عرب شریف، ام عیان دمام عرب شریف، بنت عبدالرشید دبئی عرب امارات، محمد جہانگیر اتاری مدینہ الاولیاء ملتان، بنت عبدالکریم ضیاء کوٹ سیال کوٹ، محمد عامر باب المدینہ کراچی، بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور، الیاس عبد الرزاق باب المدینہ کراچی، محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، احمد رضا سلیم باب المدینہ کراچی، ام فیضان خانیوال، بنت اکبر اتاریہ پشاور، بابر اتاری حافظ آباد، بنت بشیر منڈی بہاؤدین، مدثر اتاری راول پنڈی، بنت الیاس اتاریہ باب المدینہ، صابر حسین پنڈی گھیپ، عارف اتاری ٹنڈو الیار باب الاسلام سندھ، بنت رفیع اوکاڑا، شہباز اوکاڑا، بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد۔ اب ان تمام ناموں میں سے ایک نام ہم نے کچھ سلیکٹ کرنا ہے تبرکات کے لیے، اور محمد عامر ہیں باب المدینہ کراچی سے۔ محمد عامر صاحب باب المدینہ کراچی سے، آپ چاہیں تو ہمارے سلسلے میں آ کر کل اپنا تحفہ وصول کر لیجئے، ورنہ آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ یہ تحفہ آپ تک اللہ نے چاہا مقدس غلاف کعبہ کے ریاض الجنہ کے سبحان اللہ قالین کے داغے پہنچائے جائیں گے۔ مدنی منی سوال لے کر آ گئی ہیں اور سوال ہے آج کا جو مدنی چینل کے ناظرین سے کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا؟ یعنی اتنا مسجد میں رہتے ہوں گے کہ آپ کا یہ لقب پڑ گیا۔ اب آئیے جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ جواب مدنی چینل کے ناظرین ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں موجود ہے، تو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا حاصل کیجئے
اور یہ حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کسے کہا جاتا تھا، وہ کون سے صحابی تھے جن کا یہ لقب پڑ گیا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ اس سوال کا جواب سلسلے کے آخر تک دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جن نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ جی آئیے دیکھتے ہیں کل جو مقابلہ ہم نے یہاں کیا، اب تک کے ذہنی آزمائش کے دلچسپ ترین مقابلوں میں سے ایک مقابلہ تھا، اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 8 کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوئی بلوچستان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمازی جب نماز میں کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب، برائے زیارت وہ آئے مدینہ، برائے زیارت وہ آئے مدینہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی، بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ، بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 15 نمبر تک کوئی بھی نمبر پسند کیجئے۔ جی نمبر 7 نمبر 7 بڑا خوبصورت سوال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ آپ نے کہا ابو القاسم، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 11 بتائیے جناب 11 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں، جہنم یا جہنم؟ جہنم۔ آپ نے کہا جہنم۔ عبداللہ غلطی نہیں کرتے مگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے، لفظ ہے جہنم۔ اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا کلوز یہ مقابلہ جا رہا ہے۔ 40 نمبر ہیں، آخری سیگمنٹ ہے۔ بہت غور سے فیضان مدینہ دیکھیے گا، صحیح معلوم ہو تو ہی بیل بجائیے گا۔ اللہ، پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے، بنگلہ دیش کا۔ پر قصد اولیاء لاہور غلطی ہو گئی ہے، 2 نمبر لینے کے بجائے دینے پڑ گئے ہیں۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، گھبرائیے نہیں، ایک مقابلہ ابھی باقی ہے۔ ساہیوال والوں کو مبارک ہو۔ 36 نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے میں 4 نمبر لوز کر دیے، یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر 4 نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے۔ فائنل میں ان کو ایک ٹکٹ ملا تھا، دوبارہ انہوں نے اس لیے سلسلے میں شمولیت اختیار کی کہ مجھے پھر ایک ٹکٹ مل جائے، کیونکہ 40 سال سے کم عمر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جا سکتے۔ پہلے ہی مقابلے میں بظاہر تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں مگر دوران سلسلہ مجھے ایک میسج آ چکا ہے کہ عبداللہ بھائی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے۔ اسی کا نام بلاوا ہے، تڑپ سچی ہو تو بلاوا مل جاتا ہے۔ ماں نے کہا تھا مدینے کا ٹکٹ لے کر آنا، کیا بات ہے، آقا نے کرم فرما دیا، سبحان اللہ۔ وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آنسو بھی ہیں، مسکراہٹیں بھی ہیں، کیونکہ یہ منچ کی شان ہی عظیم ہے کہ یہاں ہارنے والا بھی مدینے کی یاد ہی میں تڑپتا ہے اور جیتنے والے کا شوق بھی مدینے ہی کی طرف بڑھتا ہے۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے۔ آج 3 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، ان تینوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے۔ ویسے تو یہ تینوں ٹیمیں ایک مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں اور پیچھے رہ چکی ہیں، لیکن آج کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے۔ کون آگے جاتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، مگر آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے فیس بک کا جو مدنی چینل لائیو پیج ہے، آپ اس پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یہی مقابلہ، یہ سلسلہ ہمارا روزانہ ہی جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے فیس بک لائیو مدنی چینل لائیو پیج پر بھی دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ رائے دینا چاہیں اپنی آج کے مقابلے کے بارے میں کہ کون سی ٹیم آپ کی رائے کے مطابق آگے جائے گی، آپ فیس بک پر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور SMS کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تینوں ٹیموں کی باری باری تعارف کرواتے ہیں۔ گلگت سے شروع کرتے ہیں، جی باری باری اپنا نام بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سخاوت ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ گلگت بلتستان سے ہی بول رہے ہیں، تھوڑی آواز تو نکالیں نا ذرا جاندار قسم کی۔ میرا نام محمد سخاوت ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ جی تھوڑا مائک کی آواز بھی بڑھائیے، ذرا زور سے بولیں گے۔ جی دوسرے بھائی۔ میرا نام عبدالکبیر اطاری ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے مدنی کاموں کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد شعیب اطاری ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے
اور شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے۔ शोबा मदरसतुल मदीना है। मरहबा जी। मदीनतुल औलिया मुल्तान। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हुआ। जी, अपनी अपनी जिम्मेदारी भी अगर बताते रहें, या क्या करते हैं, शोबा क्या है? MBBS के एग्जाम अभी फाइनल हुए हैं, रिजल्ट आने वाला है आज या कल तक। अच्छा, आज या कल रिजल्ट आने वाला है, मगर आज ज़हनी आजमाइश का रिजल्ट भी आने वाला है। MBBS के डॉक्टर साहब हैं। जी, दूसरे? मोहम्मद फैसल फ्रॉम मुल्तान जी मदनी चैनल एडिट मुफत्तिश। जी जनाब। जी, तीसरे भाई? मोहम्मद उवैस खलील फ्रॉम निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। ठीक है, आप भी MBBS के स्टूडेंट हैं? जी। चले जनाब, दो डॉक्टर साहब आए हैं। सुई बलूचिस्तान चलते हैं। अब्दुल्ला अत्तरी पाक बिलाली काबीना सुई बलूचिस्तान रुकने काबीना मजलिस तजीज़ व तकफीन एंड मजलिस शोबा नशर व इशाअत। चले जनाब, नशर व इशाअत भी करते हैं और तजीज़ व तकफीन में भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। दूसरे इस्लामी भाई? मोहम्मद इमरान अत्तारी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मरकजी जामियातुल मदीना। माशाअल्लाह। जी। तारी मदरसतुल मदीना शोबा और बलूचिस्तान। जी, बलूचिस्तान, गिलगित और मुल्तान। देखना यह है इन तीनों टीमों के दरमियान आज किस टीम ने आगे जाना है और तैयारी कैसे करके आए हैं। आइए बताते हैं कि आज का हमारा मदनी मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर, किन किन मरहलों पर मुश्तमिल होगा। आइए देखते हैं। है इश्क के बोल, मदनी गुलदस्ता, दिलचस्प मालूमात। ये फैजान मदीना कौन सा है, दुरुस्त कीजिए। जी जनाब, ये इन सेगमेंट्स पर आज का मदनी मुकाबला होगा। शुरू करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान से। याद रहे कि पहले सेगमेंट के अंदर 10-10 सवालात नहीं होंगे। चूंकि मुकाबला आज 3 टीमों के दरमियान है तो हर टीम से 5-5 सवालात पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जी, पहला सवाल करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से। मशवरा करने की इजाजत जरूर होगी मगर होंगे आपके पास 25 सेकंड। पहला सवाल है, वो कौन सा पानी है जिसका पीना 70 मर्ज से शिफा है? वो वजू का बचा हुआ पानी, लोटे में जो वजू किया जाता है और आबे जमजम से उसकी मुशाबत होती है, उसका पानी। लोटे वगैरह से वजू किया हो तो उसका बचा हुआ पानी पीना 70 मर्ज से शिफा है कि ये आबे जमजम की मुशाबहत रखता है। जवाब इनका दुरुस्त है। शायद मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी ये नई मालूमात होगी कि वजू का बचा हुआ पानी, और खास तौर पे अगर लोटे वगैरह से वजू किया तो वो पानी अगर बचा हुआ पिया जाए तो 70 मर्ज से उसमें शिफा है। क्या बात है। इल्म दीन भी हासिल हो रहा है और वज़ाइफ और बहुत सारे इलाज भी मिल रहे हैं। बारी है हमारी मदीनतुल औलिया वालों की। वो कौन सा पानी है जिसे खड़े खड़े पीना मकरूह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू का बचा हुआ पानी और आबे जमजम, इन दो पानी के अलावा बाकी तमाम पानी खड़े होकर पीना मकरूह है। जी, वजू का बचा हुआ पानी और जमजम शरीफ के अलावा कोई भी पानी खड़े खड़े पीना मकरूह है। यहां बहुत सारे हमारे नाजरीन के लिए, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए मदनी फूल भी है जो खड़े खड़े पानी पी रहे होते हैं। तो पानी बैठकर पीना सुन्नत है, अलबत्ता आबे जमजम हो या वजू का बचा हुआ पानी हो तो वो खड़े होकर पी सकते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वालों की बारी है। सूरुल मुमिनी शिफाउन, इस इबारत का तर्जुमा बताएं। मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन के, मुसलमान के झूठे में शिफा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीनों ने पहला सवाल सही बताया। अब बारी गिलगित वालों की फिर है। दाढ़ी में कंघी करने का क्या हुक्म है? दाढ़ी में कंघी करना यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत है या मुस्तहब है? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत है और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जवाब दुरुस्त है। अब बारी है मदीनतुल औलिया वालों की। बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना और बालों को खुश्क और बिखरे हुए रखना कैसा है? बालों को परागंदा रखना और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना ये खिलाफ सुन्नत है। बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना और बालों को खुश्क और परागंदा यानी बिखरे हुए रखना खिलाफ सुन्नत है। हदीस पाक में है जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए तो 70 शयातीन उसके साथ शरीक हो जाते हैं। हमें तेल जरूर लगाना चाहिए अच्छी नीयतों के साथ, सुन्नत की नीयत के साथ, मगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर लगाना चाहिए। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है।
بلوچستان والوں، ملتان والوں کی باری. جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی باری ہو گئی. جی بلوچستان والوں کی باری. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خوشبودار تیل بنانے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کھوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہلکی جی خوشبودار تیل تیار ہے. ذرا دوبارہ بتائیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کھوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہر کلیجے پسندیدہ خوشبودار عطر تیار ہے. عطر تیار ہو جائے گا، تیل تیار ہوگا. جی تیل تیار ہوگا. بہت خوبصورت طریقہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیل بھی تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں جناب. گلگت والوں کی باری ہے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ. اور بھی کچھ ہے؟ بلکہ امام حسن اور حسین. میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ایک وضاحت بھی کر دوں اور یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہوگا. بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کہاں کہا جائے گا. جب خاتون صحابیہ کی بات ہوگی تو ہمیں رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہوگا. رضی اللہ تعالی عنہ مرد حضرات کے کہا جاتا ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المومنین حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. جواب آپ کا ہم البتہ درست مان رہے ہیں. مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے اور سوال یہ ہے کہ امہات المومنین کن کا لقب ہے؟ حضور اسلام کی تمام ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین، اور ہر ایک کو جدا جدا کیا کہا جاتا ہے؟ ام المومنین. ام المومنین کا معنی بھی بتائیں گے؟ تمام مومنین کی مائیں. جی ایمان والوں کی ماں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم تمام امہات المومنین کے مزارات پر، ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے. باری ہے بلوچستان والوں کی. پیر کس کو بنانا چاہیے؟ پیر کے 4 شرائط ہیں. مرید ہونے سے پہلے ان 4 شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 صحیح العقیدہ، نمبر 2 فاسق مولن نہ ہو، نمبر 3 عالم ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو. پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں اور بیعت کرنے سے پہلے قبل از بیعت ان کا لحاظ بہت ضروری ہے. آج بہت سارے مسکنسیپشن بھی دور ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. اگر کسی کو پیر بنانا ہے تو یہ 4 شرطیں بیعت کرنے سے پہلے دیکھنی ہوں گی. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو. اور نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سب نے جواب درست دے دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا حاضرین کی طرف بھی جایا جائے. یہاں تینوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. سلمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج ہمارے حاضرین سے سلمان بھائی سوال کریں اور ہم سوال انشاءاللہ آپ کو یہ صبح دیتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ حاضرین سے سوال بھی ہوگا اور انعام بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی سوال بتائیے، صاحب وسادہ اور صاحب نالین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صاحب وسادہ اور صاحب نالین. وسادے کا مطلب، صاحب وسادہ مطلب وہ صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تکیہ اٹھایا کرتے تھے، اور صاحب نالین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چپل جو ہوتے تھے وہ بھی انہی کے پاس ہوتے تھے. یعنی کوئی خادم نبی، خادم رسول صحابی ہیں. اب کون سے صحابی ہیں؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ سبحان اللہ ان کو یہ برکتیں ملتی. ایک اور سوال بھی کریں اور تھوڑا آسان سا کریں، اینج تو نہ کریں نا. جی ٹھیک ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیں. اب سوال تو جی سوال ہی ہے، انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. جی
अल्लाह, ये भी मुश्किल सवाल है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का नाम बता दें। आज तक तो यही सुना था कि जिब्रील अमीन है, हम नाम भी कोई और है। सवाल चेंज कर लेते हैं। जी जी, कोई आसान सवाल कर लेते हैं। ठीक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक मशहूर कुनियत बता दें। ये तो आला हजरत ने अपने शेर में भी इस्तेमाल की है। कि शेर भी सुनना है। चलें पहले ये तो सुना दें। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू बशर। अबुल बशर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, अबुल बशर, क्या बात है। जाहिर में मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। क्या बात है। हमारे सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम अबुल बशर उन्हें कहा जाता। जवाब दोनों मिल गए हैं और 2 तहाइफ भी चले गए हैं। 2 सवाल बाकी हैं, 3 सवाल हो गए हैं। गलती अभी तक नहीं की है, हम चाहते भी नहीं हैं हम गलती करें, सारे ही सही जवाब दें, अच्छी बात है। गिलगित वालों की बारी है। चौथा सवाल, अमामा शरीफ का तकिया बनाना कैसा है? इमामा शरीफ को तकिया बनाना ये अदब के खिलाफ है और इससे जो है ना निस्यान पैदा हो सकता है। थोड़ा सा आप माइक से दूर रहेंगे ना तो आवाज और अच्छी आएगी। दोबारा बोलें। इमामा शरीफ को तकिया बनाना ये बेअदबी, इमाम शरीफ की बेअदबी है और इससे जो है ना निस्यान पैदा हो सकता है। ये खिलाफे अदब है, इससे निस्यान पैदा होता है, भूलने का मरज पैदा होता है। बाहर शरीयत में है पाजामा का तकिया ना बनाए कि ये अदब के खिलाफ है, अमामा का भी तकिया ना बनाए। देखिए ये तमाम जो हमारे जिस्म के लिबास हैं ये इस काम के लिए नहीं है, हमें ये भी सिखाया गया कि किस चीज का क्या इस्तेमाल करना है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। ये शायद बहुत सारे हमारे मदनी चल के नादरीन के लिए, बिलखुसूस दावत इस्लामी वालों के लिए मदनी फूल होगा। बाज़ों का थक जाते हैं, कहीं सोने का मौका आता है तो इमामा टोपी उतारा और उसी का तकिया बना लिया। तो आज ये भी पता चल गया कि ये खिलाफे अदब है। मदीनतुल औलिया मुल्तान, अमामा शरीफ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? याद रहे सवाल चौड़ाई से मुताल्लिक है। तकरीबन आधा गज। अमामा शरीफ की चौड़ाई निस्फ गज तक होनी चाहिए या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमामा शरीफ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इमामा शरीफ कम से कम 7 हाथ हो, ज्यादा से ज्यादा 12 हाथ होना चाहिए। मिर्का शरीफ में मनवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इमामा बड़ा था, एक छोटा, बड़ा 12 हाथ का, छोटा 7 हाथ का। हाय हाय हाय, 7 हाथ यानी 3.5 गज से कम ना हो और 12 हाथ यानी 6 गज से ज्यादा ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास साइज के लिहाज से, वैसे तो मेरे आका के पास जो कुछ था सभी बड़ा था और सारा ही बाबरकत था, साइज के लिहाज से एक इमामा छोटा था, एक बड़ा। छोटा अमामा 7 हाथ का और बड़ा अमामा शरीफ 12 हाथ का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमामा शरीफ पहनने वालों को भी अमामा शरीफ के अहकाम भी पता चल रहे हैं। तैयारी लगता है 4 दिनों में मजबूत की है। गिलगित वालों की बारी है। 5वां सवाल, रहम और नर्म दिली की क्या फजीलत है? रहम और नरम दिली से मुराद ये है कि रहम से मुराद कि रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, नरमी इख्तियार करो ताकि तुम पर नरमी की जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहम दिली की फजीलत क्या है? रहम और नरम दिली की हदीस पाक में है, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम मेरी रहमत चाहते हो तो मेरी मखलूक पर रहम करो। आपको जवाब में ये हदीस सुनानी थी, गलती हो गई है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की बारी है, मगर उससे पहले मुझे मैसेज आया है कि हुजूर जिब्रील अमीन का नाम तो बता दें। इतना इंटरेस्टिंग सवाल कर लिया तो जवाब तो होना चाहिए ना। अब्दुल्ला, हाँ, उनका नाम अब्दुल्ला। देखिए ये कितनी प्यारी मालूमात है। शायद बहुत सारे हमारे मदनी चल के नादरीन को ये पहली बार पता चला होगा कि जिब्रील अमीन का नाम जो है वो अब्दुल्ला है। मैंने बगैर देखे बताया, नाम तो बनता है ना मेरा। अच्छा, आपके सामने ही पड़ा हुआ, देखा तो नहीं? अच्छा, उस वक्त मैंने हाथ उठाया। अच्छा, हाथ उठाया था। ये आपस में ही बांटना चाह रहे हैं एक दूसरे को इनाम, तो फिर की करिए अपनी। आपकी बारी नहीं है भाई, मदीनतुल औलिया वालों की बारी है। मुसलमानों की मदद और उनकी जरूरियात पूरी करने की क्या फजीलत है?
मुसलमानों की मदद और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की क्या फजीलत है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर कोई परेशान है उसकी मदद कीजिए, हो सके तो ज़रूरत पूरी कीजिए। और आज फजीलत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी बरकतें नसीब फरमाता है। जो मुसलमान की एक हाजत पूरी करेगा अल्लाह ताला क़यामत में उसकी एक हाजत पूरी करेगा। और अल्लाह ताला बंदे की मदद, जो मुसलमान का एक ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। और अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता रहता है। किताब का नाम है हुस्न अखलाक। मदनी चैनल के नाजरीन, ये किताब जरूर हासिल कीजिए। शानदार किताब है, ऐब पोशी करने, मदद करने, जरूरत पूरी करने, मुसीबत में काम आने। इनकी इतनी प्यारी प्यारी हदीसों में फजीलत लिखी है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। इन्होंने जो जवाब दिया मैं भी जवाब देता हूं, और फिर देखते हैं कि जवाब इनका दुरुस्त है कि नहीं। हदीस पाक में आता है, जो कोई मुसलमान की दुनियावी मुसीबत दूर करेगा अल्लाह ताला क़यामत में उसकी मुसीबत को दूर करेगा। जो मुसलमान की ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के अयूब छुपाएगा। अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल बात है सलमान भाई, इस हदीस को अगर गौर कर लिया जाए, हैं ऐब छुपाने वाला वस्फ मिल जाए, मदद करने की आदत बन जाए तो बंदे के मसाइल हल हो जाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए। और ऐब छुपाए तो क्या बात है। अल्लाह हम सबको मुसलमानों की ऐब पोशी करने वाला बना। यहां तो लोगों को पता चल जाए ना, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है, इंसान है, गलती हो सकती है, बस उसके बाद अब दुनिया को बताना है, मैसेज चलाने, फोन करने, पता है उसने ये कर लिया। अल्लाह के बंदो, आज तुम किसी के घर के ऐब खोल रहे हो, आज किसी के ऐबों की तलाश में हो। जरा सोचिए, अगर हमारे ऐब खोल दिए गए हम कहां जाएंगे। हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे ऐब दुनिया में भी छुपे रहें, आखिरत में भी छुपे रहें, तो हमें यह तजस्सुस होना ही नहीं चाहिए। हमें क्यों फिक्र रहती है कि यार फलां क्या कोई माइनस पॉइंट मिल जाए। अगर पता भी चल जाए ना तो ऐब छुपाने वाले बने, अल्लाह ताला उसके ऐब छुपाता है जो मुसलमानों के ऐब छुपाता है। कितना कितना खूबसूरत ये सिलसिला इस हवाले से है कि सवालन जवाबन भी बातें पता चल रही हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। जी, किसी की परेशानी दूर करने की क्या फजीलत है। बलूचिस्तान वालों, जो किसी गमज़दा की दस्तगीरी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 73 नेकियां लिखता है। एक नेकी से अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत सवार देता है और बाकी नेकियों से दर्जाली बुलंदी का सबब। हाय हाय हाय, एक नेकी से अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत संवार देता है 73 नेकियों में से, और बाकी नेकियां उसके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गमज़दा की दस्तगीरी करना कितना बड़ा काम है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी गमज़दा को रकम देंगे तो ही उसकी मदद होगी। गमज़दा के लिए तो चंद मीठे बोल ही काफी होते हैं। मुस्कुराकर मिलना ही अच्छा होता है। पीठ थपक देना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं, उसको इंसान को वो फिर खड़ा कर देता है। और अगर ये आदत हमारे अंदर आ जाए तो ना जाने हमारे कितने दर्जे इस वजह से बुलंद हो जाएं। हौसला अफजाई का सिर्फ उसको अगर मैसेज कर दिया जी, पिछले दिनों हम एक जगह थे, मुफ्ती कासिम साहब, मदनी मशवरा हो रहा था। कमाल की बात इरशाद फरमाई। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में ये मशवरा जारी था, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो हौसला अफजाई है ना, ये टैबलेट का काम करती है। टैबलेट होती इतनी सी है मगर पूरे जिस्म को फायदा देती है। आपके चंद बोल होते हैं हौसला अफजाई के, मगर पूरे जिस्म को फरहत बख्शते हैं, हिम्मत दे देते हैं, बंदा फिर बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें हौसला अफजाई करने वाली आदत रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही हौसला शिकने की होती है, उनका काम ही होता है डिमोरलाइज करना, ऐब निकालना। अब मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने सिलसिले की सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, इसको भी अच्छाई पॉजिटिव लीजिएगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अगर इसमें कोई खामी रह गई तो पूरे सिलसिले में खामी क्यों नजर आई हमें। अपने बारे में सोचिए, क्या इसमें कोई अच्छाई नहीं है। अच्छा, इसी सिलसिले को ना देखें, और दावत इस्लामी के बहुत सारे काम है, बहुत सारे मदनी काम है, दुनिया भर में दावत इस्लामी खिदमत कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का काम ही ऐबों की तलाश, खामी की तलाश। तो अकमल और कामिल तो कोई नहीं है ना, खताएं हो सकती हैं, कमी हो सकती है, लेकिन अगर आदत दिल जोई की हो, हौसला अफजाई की हो, पीठ थपकने की हो, तो जो कमी रह गई है वो भी अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगी और आप भी सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। आइए, अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तंबीहुल मुग़तरीन में एक बात बड़ी प्यारी लिखी है। फरमाते हैं, ला तजअलू अस्माअकुम गराबीला, अपने कानों को ऐसी छन्नियां मत बनाओ जो आटे को तो छोड़ देती हैं, भूसी को रोक लेती हैं। यानी इंसान काम की बात छोड़कर और फजूल बात को जो है वो पकड़ के बैठा रहे, क्या बात ये नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार बात। क्यों, ये बहुत सारी चीजों में आप हो सकता है समझ रहे हो कि हौसला अफजाई सिर्फ दावत इस्लामी के मदनी माहौल के लिए जरूरी नहीं। आप अपने कारोबार में अपने एम्प्लॉइज को, आपके काम करने वालों को अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई करके देखें, फिर देखिए कितना अच्छा वो काम करके दिखाएंगे। अपने बच्चों को
لوگ اپنے بچوں سے بھی جب ملتے ہیں ڈانٹنے کے لیے ملتے ہیں, کبھی پیٹھ تھپکتے ہوئے, مسکراتے ہوئے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نہیں, ایسا نہیں کرتے. اور پھر کہتے ہیں یار بچے دور دور رہتے ہیں. آپ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں, گھر والوں کی حوصلہ. کبھی کھانا پکایا گھر والوں نے, میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ مدنی مکالمے میں تبدیل نہ ہو جائے. آپ نے گھر میں کبھی کھانے میں کمزوری رہی ہوگی, اس پر شکوہ ضرور کیا ہوگا کہ آج نمک ٹھیک نہیں ہے, آج روٹی ٹھنڈی ہے, آج سالن مزیدار نہیں ہے. کبھی اچھا پکانے پر حوصلہ افزائی کی کہ آج ماشاءاللہ بہت مجھے مزہ آیا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اتنا اچھا آپ نے مجھے کھانا کھلایا. آپ دیکھیں روز کتنا اچھا کھانا ملنا ہے. تو یہ تھوڑی کوشش کریں, حوصلہ افزائی کی عادت بنائیں, آپ ہر دل عزیز بنتے چلے جائیں گے. میٹھے بول آنے بھی تو چاہیے نا. ہاں میٹھے بول بولنے میٹھے, ہاں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میٹھے بول بولنا بھی آ جائیں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. گلگت بلتستان والے تھوڑا سا لگتا ہے پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن ابھی مقابلے میں بہت کچھ باقی ہے, اور کل کے مدنی مقابلے نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ آخر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 10 مدینۃ الاولیاء ملتان. بلوچستان والوں, سوئی بلوچستان والوں کے بھی 10 نمبر ہیں, اور 8 نمبر ہیں گلگت بلتستان والوں کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. جی سوال کریں گے گلگت بلتستان والوں سے, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو مائک سے دور رکھیں گے تو آواز اور خوبصورت آئے گی. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بے الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بے الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے الجھل, اوجھل آنکھوں سے اوجھل, مجھے بس 13 سیکنڈ ہے, مشورہ کر لیجئے, غور کر لیجئے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, میری بس نظر میں سمائے مدینہ, نظر میں میری بس سمائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. سارے اسلام میں یہاں خاموش رہیں گے. آسماں خان, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہاں کوئی جواب دیں گے؟ چلے بھائی یوسف بھائی اب آپ جائیے, ذرا دیکھیں کہ کون صحیح جواب دیتے ہیں اور کیا تحفہ لیتے ہیں. مدنی قافلے کا تحفہ لیتے ہیں یا کچھ صحیح جواب بھی دیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا. تیرا جواب درست دے دیا ہے. مقدس پانی کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. کیا بات ہے جناب. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری. آسان شعر آ گیا آپ کا. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست ہے. چلیں جناب بلوچستان والوں کی باری ہے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب عشق کے بول ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب شعر ہمارے حاضرین سے. چلیں جناب اسکور بورڈ کے بعد حاضرین کی طرف آ گیا تھا ایک شعر, ایک اور پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی چلے پہلے اسکور بورڈ سے پہلے حاضرین سے کوئی شعر پوچھتے ہیں. آپ ہی پوچھیں یوسف بھائی, کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟
ایسا شعر سنائیں جس میں دن اور رات کا، مدینے کے دن اور رات کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ دن اور رات دونوں ہیں، انٹرسٹنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے کو جینا ہے، کیا بات ہے مدینے کی۔ اس میں دن کہاں ہیں؟ اس میں دن نہیں ہے، راتیں ہی راتیں ہیں، راتیں بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، مگر دن تو نہیں ہے جی۔ رات اور دن تھوڑا مشکل ہے، لگتا ہے یوسف بھائی کو ہی سنانا پڑے گا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا۔ چلے مان لیا جائے یہ مدینے کے دن اور رات کی بات تو نہیں، لیکن شام اور سحر، ہاں شام اور سحر وہ لے آئے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ۔ امام عشق و محبت کا ڈاکیہ مجموعہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، عشق کے بول سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آپ اس وقت جہاں کہیں ہیں چاہیں تو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ سلسلے میں ایک وقفے کے دوران ہم کچھ کالز اور کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں آڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ سلیکٹڈ کالز روزانہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کی اچھی نیتیں، آپ کی تجاویز انشاءاللہ ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوں گی۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 16 نمبر ہیں ملتان، مدینہ الاولیاء ملتان۔ بلوچستان کے بھی 16 نمبر ہیں۔ گلگت بلتستان والے 4 نمبر سے پیچھے ہیں 12 نمبر پر۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اب مدنی گلدستہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اور ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہمیشہ دیا کرتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ۔ تینوں ٹیمز دیکھیں گی، یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے فقط ایک سوال ہوگا اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، مشورہ کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہوگی۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی یہاں کے اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہوگا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا اگر آپ صحیح جواب دیں گے۔ جی 3 ہی سوال ہیں اور سب سے ایک ہی سوال ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ اپنی جگہ پر بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، بہت سے مسائل وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، لیکن علم کا ایک درجہ وہ ہے کہ جسے سیکھے بغیر کسی مسلمان کا چارہ ہی نہیں، جنہیں سیکھے بغیر مسلمان کا گزارا ہی نہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا، عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، حدیث مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس علم کا سیکھنا جس کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہے، ان میں سب سے پہلا علم علم العقائد ہے۔ وہ علم کہ جسے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا۔ اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس علم کے نہ سیکھنے سے کفر یا بد مذہبی اور گمراہی میں پڑنے کا اندیشہ۔ دوسرا فرمایا علم مسائل نماز، نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا فرض کہ اگر فرض نماز کا ترک ہوا تو نماز نہ ہوئی، نماز کی شرط اگر ترک ہوئی تو نماز نہ ہوئی، اور نماز توڑنے والی چیز نہ سیکھی اور نماز میں پائی گئی تو نماز نہ ہوئی۔ تو فرمایا کہ ان کا سیکھنا فرض۔ اس کے بعد فرمایا جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل سیکھنا فرض، تجارت کرتا ہے تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض، زراعت کرتا ہے تو زراعت کے مسائل سیکھنا فرض، نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض، اور کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھتا ہے تو ملازمین کے مسائل سیکھنا فرض۔ فرمایا کہ علی ھذا القیاس، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر شخص پر اس کی موجودہ حالت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ مسائل علم قلب، فرائض قلبیہ، تواضع، اخلاص، توکل اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض۔ فرمایا محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کے علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چلیں جناب، بہت ساری باتیں، بہت پیارے پیارے مدنی پھول، بلکہ یوں کہا جائے کہ مدنی پھولوں کی برسات ایک ہی مدنی گلدستے میں ہے، مگر دیکھتے ہیں کس نے کتنا دامن اپنا بھرا ہے۔ پورا گلشن مفتی صاحب نے عطا کر دیا ہے چند منٹوں میں۔ گلگت بلتستان والوں کی باری ہے۔ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علم العقائد کی کیا وضاحت فرمائی؟ علم العقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ علم العقائد کی وضاحت بتائیے، علم العقائد کہتے کس کو ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یعنی جس سے انسان کا عقیدہ درست ہو اور صحیح العقیدہ سننے کا، نہ سیکھے تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم العقائد سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا۔ آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ علم العقائد ہم سب کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان، مفتی صاحب مدظ اللہ العالی نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مسائل علم قلب میں فرائض قلبیہ اور محرمات باطنیہ کی کیا وضاحت فرمائی؟ محرمات میں عجب، ریا، تکبر، حسد اور تواضع، اخلاص۔ اور یہ جو فرائض قلبیہ ہیں اور محرمات باطنیہ ہیں، اس کا علم سیکھنا کیا ہے؟ ان کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جی جناب، فرائض قلبیہ کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو قلب سے جس کا تعلق ہے، تواضع، اخلاص، توکل، اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض ہے۔ اور فرمایا محرمات باطنیہ، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں، باطنی طور پر یہ بیماریاں ہیں، یعنی تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مگر میں مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کروں گا کہ یہ ساری چیزوں کے نام بھی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہے، اس کی تعریف، اس سے بچنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں سیکھنا فرض ہے، مگر اس کے لیے وقت ہی ہم نہیں نکالتے۔ مدنی چینل پر بار بار فرض علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب تو باطنی امراض کی معلومات کتاب بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے، مگر ہم پھر بھی اس کو نہیں پڑھتے۔ اسکرین پر اس کتاب کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے بلوچستان والوں کی۔ بتائیے کہ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علم مسائل نماز کی کیا وضاحت فرمائی؟ نماز جس پر فرض ہو، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات اور نماز کے شرائط، مفسدات، یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ تھوڑا سا آپ کے سوال میں جواب میں تھوڑی سی کمی ہے، یا وہ جس سے نماز ٹوٹتا ہے وہ احکام سیکھنا بھی فرض ہے کہ نماز ٹوٹ جائے اور ہمیں پتہ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، مفسدات، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا شاید آج کوئی بھی جواب درست نہیں دے سکے گا، کیونکہ اتنی سپیڈ میں اتنے سارے مدنی پھول بتائے تھے، مگر کمال ہو گیا، تینوں نے صحیح جواب دے دیا ہے۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی صحیح جواب دے گا؟ چلیں دیکھ لیتے جناب، آپ کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یوسف بھائی ذرا جائیے، مفتی صاحب نے اس مدنی گلدستے میں کون سی حدیث ذکر فرمائی؟ حدیث سنانی ہے، دیکھیں کتنا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے۔ جی کون سی حدیث؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم سیکھنا ہر مسلمان اور عورت پر، مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا یہ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ باطنی بیماریوں کا علاج کتاب اور مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ خوبصورت باطنی امراض کی معلومات کتاب جو ہے وہ ہمیں بہت پیاری کتاب ہے، اس کو حاصل کیجئے اور برکتیں لوٹیے۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھیں گے مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے۔ جی
18 नंबर हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान, बलूचिस्तान 18 नंबर। अब तक मदीनतुल औलिया मुल्तान और बलूचिस्तान ने गलती नहीं की है। गिलगित बल्तिस्तान के 14 नंबर हैं। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ और वो सेगमेंट है दिलचस्प मालूमात। जी, ये किताब इन सबको दी जाएगी। जी, दिलचस्प मालूमात, सवालन जवाबन ये किताब अगर अब तक हासिल नहीं की तो हासिल कीजिए। 100 रुपये हदिये पर मकतबतुल मदीना पे मौजूद है। इल्म दीन का खजाना है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी इस किताब को कर सकते हैं। किताब तकसीम हो गई है। इस किताब से सवाल भी पूछा जाएगा, जवाब भी तलाश करना पड़ेगा। मेरे पास भी आ गई है किताब, अगर अभी तक आपने नहीं ली तो हासिल कर लें, और अगर आपके पास है तो इस किताब को आप अपने हाथ में ले लें, क्योंकि बहुत दिलचस्प मुकाबला भी होना है और बहुत दिलचस्प मालूमात भी मिलनी है। जी, गिलगित वालों की बारी होगी मदीनतुल औलिया वालों से सवाल करने की। मदीनतुल औलिया वाले सवाल करेंगे बलूचिस्तान वालों से, बलूचिस्तान वाले सवाल करेंगे गिलगित वालों से। 2-2 सवालात होंगे और उसके जवाबात होंगे। 4 नंबर का सेगमेंट है। अब बारी है गिलगित वालों की, सवाल करेंगे और मदीनतुल औलिया वाले अपनी किताब रख दें, बलूचिस्तान वाले भी रख दें। जब मैं कहूंगा वक्त शुरू होता है, अब तो 60 सेकंड्स में आपको इसका जवाब बताना होगा। जी, गिलगित वाले सवाल पूछें। क्या कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? क्या कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? वक्त शुरू होता है अब। कर्ज देने की फजीलत ढूंढनी है जनाब, और शायद हमें बड़ी प्यारी इसमें मालूमात भी मिल जाएगी। सफ़ा नंबर 104। अल्लाह। जी हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज सदका है। सिर्फ 5 या 6 सेकंड में जवाब ढूंढ लिया है, जवाब दे दिया है, दुरुस्त जवाब दिया है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज सदका है। ये 4-5 सेकंड में जवाब कैसे दिया, जरा कुछ वजह तो बताएं। हमने बुक तैयार की है। बुक तैयार की, मतलब याद की है? याद की है। मैंने लगता है खुद ही नहीं कोई किताब बना ली है, ऐसा तो नहीं। अच्छा, आपने तकरार किया है सर। चले, तकरार की है जनाब, पूरी किताब याद करके आ गए हैं। अब बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की, सवाल करेंगे बलूचिस्तान वालों से। जी, अपनी किताब आप रखेंगे और सवाल कीजिए। नमाज के हवाले से सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्ज आइन है मगर इसकी कज़ा पढ़ना हराम है? नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है, उसकी कज़ा करना हराम है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनाब, ये तो 10-15 सेकंड में ढूंढ लेते हैं, सानू तो देर लग दी है। सलमान भाई, हमें भी याद करनी पड़ेगी लगता है किताब, अगर मुकाबले में रहना है तो। सफा नंबर 83 जुम्मा की नमाज आप बता रहे हैं, हमें तो सफा तो खोलने दो भाई। सफा नंबर है 83। सवाल यह है कि वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्ज ऐन है मगर उसकी कज़ा पढ़ना हराम है? वो नमाज जुमा है जिसका पढ़ना फर्ज ऐन है, लेकिन अगर वो छूट जाए तो उसकी कज़ा पढ़ना हराम है, बल्कि उसकी कज़ा की जगह वो ज़ोहर पढ़ेगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मेरे जहन में अब दिलचस्प मालूमात किताब के हवाले से एक और ऑप्शन जहन में आ रहा है। मेरी मजलिस से गुजारिश है इसको नोट कर लें, हम सिलसिले के बाद बात करेंगे, इस पे और एक खूबसूरती आ सकती है। जी, सुई बलूचिस्तान वालों की अब बारी है, सवाल करेंगे गिलगित वालों से। जी, किसी काम से निकलते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या सुनना पसंद था? क्या सुनना मेरे आका को पसंद था किसी काम के निकलते वक्त? जी बताइए जनाब, वक्त आपका शुरू हो गया है। क्या गिलगित वालों ने भी किताब याद की है? हाँ, गिलगित वाले तो आए हुए भी हैं माशाल्लाह। मुझे अंदाजा तो हो गया ये कहां है, लेकिन मिल नहीं रहा। अल्लाह, वक्त जा रहा है गिलगित वालों, वाकई टेंशन में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 2 सेकेंड, वक्त खत्म हो गया। वक्त आपका खत्म हो गया है। सफा नंबर बताएं जनाब। 200 बरचकूनी।
आगे कौन सी बलूची जबान बोल रहे हो भाई? 200 बदशगुनी 200 बदशगुनी। मैंने कहा ले 200 कौन सी बलूची जबान आ गई? अच्छा 226 25 26 को मैंने कहा कुछ बलूची में कहा आपने। मिनट ही देखता रहा, सेकंड ही देखता रहा, वाकई ये मुश्किल है। सफ़ा नंबर 200। मेरा अंदाजा भी यही था कि ये बदशगुनी के अंदर होगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम चूंकि अच्छा गुमान लेने के बारे में इरशाद फरमाते हैं, तो मेरे आका किसी काम से निकलते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम को या राशिदो, ए हिदायत याफ्ता, या नजीहो, ए कामयाब सुनना पसंद था। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा ये भी मदनी फूल है। गलती हो गई है गिलगित वालों से, अब गिलगित वालों की बारी है मुल्तान वालों से फिर सवाल करेंगे। जी इशा की नमाज के बाद क्या बातें कर सकते हैं? इशा की नमाज के बाद क्या बातें कर सकते हैं? जवाब वक्त शुरू होता है अब। इशा की नमाज के बाद बातें कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये किस बाब में होगा? सफ़ा नंबर 152। अल्लाह, क्या नमाज इशा के बाद बातें कर सकते हैं? बाद नमाज इशा इल्मी गुफ्तगू, मसला पूछना या जवाब देना या मसला की तहकीक व तफ्तीश करना, ऐसी गुफ्तगू सोने से अफजल है, जबकि झूठे किस्से, कहानी सुनाना, मस्खरापन और हंसी मजाक की बातें मकरूह हैं। अलबत्ता मियाँ बीवी का बाहिम या मेहमान से उनसियत के लिए कलाम करना जायज़ है। इस किस्म की बातें करे तो आखिर में जिक्र इलाही करे और तस्बीह और इस्तगफार पर कलाम का खात्मा। अल्लाह, अनबिलीवेबल। चंद सेकंड में जवाब, सफा नंबर भी तलाश कर लेते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है बलूचिस्तान वालों की, सवाल पूछेंगे मदीनतुल औलिया वाले। जी आप पूछे सवाल। जी ज़कात और सदका का हिला करने का आसान तरीका बयान फरमाएं। ज़कात और सदका का, सॉरी फितरा है, ज़कात और फितरा का हीला करने का आसान तरीका बताएं। छांट छांट के सवाल लाए जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 128। अल्लाह, ज़कात और फितरे का हिला करने का आसान तरीका। सफ़ा नंबर है 128। वक्फ और चंदा इसका बाब है। किसी फकीर शरई को या उसके वकील को माले ज़कात व फितरा का मालिक बना दिया जाए, मसलन उसको नोटों की गड्डी ये कहकर दे दी कि ये आपकी मिल्क है, वो उसको हाथ में लेकर या किसी तरह कब्जा कर ले, अब ये उसका मालिक हो गया। और किसी भी काम मसलन मस्जिद की तामीर वगैरह में सर्फ कर दे, यूं ज़कात अदा होने के साथ साथ दोनों सवाब के भी हकदार होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी बारी है गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए और बलूचिस्तान वाले सवाल करेंगे। भीख मांगने से बचने वालों के लिए हदीस शरीफ में क्या खुशखबरी है? किस बारे से? भीख मांगने वालों से, भीख मांगने से बचने के लिए। जी जी, हदीस पाक में क्या खुशखबरी है बताइए जनाब। वक्त शुरू हो गया आपका। जी 133 133 जी चले जनाब। सरकार नामदार मदीने की तादाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा जन्नत निशान है। जो कोई भीख ना मांगने का जामिन बन जाए, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। हाय हाय हाय, जो कोई भीख ना मांगने का जामिन बन जाए, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। सुभान अल्लाह। अगर गुर्बत भी है, परेशानी भी है, तो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? शायर लिखते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है,
ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, दिलचस्प मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, अब तक 22 नंबर हासिल कर लिए हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान। बलूचिस्तान वालों ने भी 22 नंबर हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान वालों को कुछ मेहनत अभी मजीद करनी है, 16 नंबर हैं। याद रहे 2 सेगमेंट बाकी हैं। अब तक गिलगित वालों ने, अब तक मदीनतुल औलिया मुल्तान और बलूचिस्तान वालों ने कोई गलती नहीं की है। अब अगले 2 सेगमेंट इस मुकाबले का फैसला करेंगे कि किस टीम ने आगे जाना है और किस 2 टीमों ने आज हमसे जुदा होना है। वक्त हुआ है नाज शरीफ सुनने का, फिक्रे मदीना करने का, आपकी कॉल्स लेने का। मदनी चल के नादरीन, आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम फिक्रे मदीना भी करेंगे। सारी टीमें आगे तशरीफ ले आएं। काफी देर से आप खड़े हुए भी हैं, हमारे साथ बैठिए इंशाअल्लाह। नातख़्वां इस्लाम में भी आगे तशरीफ ले आएं इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नातख़्वां इस्लाम में, नातख़्वां माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले नाज शरीफ सुनेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह फिक्र मदीना भी होगी, आपकी कॉल्स भी होंगी। अगर अभी तक आप कॉल्स नहीं कर सके, मुझे ये भी अंदाजा है कि इतने गुमसुम होते हैं सिलसिले के अंदर के कॉल्स करने का भी मौका नहीं मिलता। तो अब वक्त है आपके पास, आप चाहें तो अपनी राय, अपने तासुरात, अपनी नीयतों का इजहार हमें कर सकते हैं। बहुत प्यारी कॉल कल हमें रिसीव हुई थी, बड़ी हौसला अफजा कॉल थी कि इस सिलसिले को देखने की बरकत से 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने की नीयत कर ली है। अल्लाह करे कि और इल्म दीन सीखने का जज्बा पैदा हो और इबादत का जहन बने। वीडियो कॉल मुझे बताया जा रहा है, एक वीडियो कॉल पहले हम देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम नाज शरीफ भी सुनेंगे। जी, और मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। आइए हम आपको हमारे घर में भी दैनिक आजमाइश होता है, उसकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले सेगमेंट का नाम है इल्म नूर है। आए हसन भाई मौजूद है, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। पहले सेगमेंट का सवाल हम आपसे करते हैं, आप रेडी हैं? पहले सेगमेंट का सवाल है, पानी कितने घूंट में पीना चाहिए? 3 घूंट में पीना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। महक, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। और दूसरा सवाल है मदीना। अब तो बस एक ही धुन है कि आपका जवाब गलत है। इसका सवाल ये है, अब तो बस तेरी धुन है कि मदीना देखूं। रीडिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है फैजान अमीर आले सुन्नत। अमीर आले सुन्नत कहाँ मुज़ाकरा फरमाते हैं? फैजान मदीना। आपका जवाब दुरुस्त है। अमीर आले सुन्नत की तारीख पैदाइश क्या है? 26 रमजान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको तोहफे में दी जाता है मन्नी इनामात और मिसवाक। अस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। कल मेरा ख्याल है मदनी मुन्ने ने कहा था कि हमारे घर में ज़हनी आजमाइश होता है और आज हमने उनका वीडियो क्लिप भी देखा। अच्छी नीयतों के साथ अगर घर में ये सिलसिला हो, अजीब व गरीब खेल खेले जाते हैं, अजीब व गरीब चैनल्स देखे जाते हैं, क्यों ना इल्म दीन हासिल करने का जज्बा हमारे अंदर बेदार हो। यकीनन हम दुआ करते हैं अल्लाह इन मदनी मुन्नों को भी आलिम बाअमल बनाए, इनके वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। नाज शरीफ सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। जी, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।
وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے، کیا ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، پری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی مجھ کو مدینے، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، بار بار آؤں مدینے آقا، بار بار آؤں مدینے آقا، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار ہے، ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار ہے، ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ذرا ذرا ہے مدینے کا یقیناً نور بار، ذرا ذرا ہے مدینے کا یقیناً نور بار، کاش جب آؤں مدینے خوب تاری ہو جنوں ہو گریباں چاک سینہ چاک دامن تار تار ہو مدینہ ہی مدینہ، ہر گھڑی پھر
مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار بس مدینہ ہی مدینہ بس مدینہ ہی مدینہ کا بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آقا خاتمہ بالخیر ہو آقا خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار واسطہ سبتین کا میرا گناہوں کا مرض دور کر دیجئے خدا را دور کر دیجئے خدا را طبیب ذی وقار عرصہ محشر میں آقا راج رکھنا آپ ہی محشر میں آقا راج رکھنا آپ ہی دامن عطار ہے سرکار بے حد داغدار دامن سگتار ہے سرکار بے حد داغدار یا نبی مجھ کو مدینے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں مدینے آقا بار بار آؤں مدینے آقا بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار سبحان اللہ اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہمیں ملتی رہے۔ مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے۔ 17 جمادی الاولیٰ کی آج فکر مدینہ کرنی، اور آج میں نے 17 جمادی الاولیٰ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات بھی آپ کو بتانی ہے۔ پہلے فکر مدینہ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی
پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا. آپ اور جوہی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے وقت چٹائی کا استعمال اور قریب سنت باکس رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. کنز ایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. قرض ہونے کی صورت پر وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی. ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 17 جمادی الاولیٰ. سبحان اللہ. ایک بڑی مبارک اور عظیم ہستی. سبحان اللہ. شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان. سبحان اللہ. ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ آپ مولانا شاہ حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام و نسب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے شہزادے محمد نام معروف بحامد رضا اور لقب آپ کا حجت الاسلام. آپ کی تاریخ ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 1292 سنے ہجری بمطابق 1875 سنے عیسوی میں اپنے دادا مولانا نقی علی خان کے گھر بریلی میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آپ حضرت مخدوم شاہ ابو الحسن احمد نوری مہریروی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے. والد ماجد سے بھی تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل تھی. سیرت کیسی کہ حسن مانوی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری میں بھی اپنے زمانے میں یکتا تھے. صاف ستھری طبیعت کے مالک، تلامذہ، مریدین اور ناداروں کی دستگیری کرنا آپ کا شیوا ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو ایک مجدد کے جانشین کے اندر ہونی چاہیے. تحریک پاکستان میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. ساری زندگی اپنے والد گرامی کے مشن کو پھیلاتے رہے. ہر قسم کی گمراہ کن تحریکوں کے اثرات بد سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرماتے رہے. 17 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کا دن ہے. 1362 سنے ہجری کو آپ نے وصال فرمایا. مزار شریف آج بھی بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو نسل مبارک ہے وہ حضرت حجت الاسلام ہی کے ذریعے آگے چلی. اللہ کریم تربت حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے متمتع فرمائے. جی کیا آپ نے ان کے مزار کی زیارت کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. ان کا مزار شریف بالکل اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے. تو جب بریلی شریف حاضری ہوئی تھی تو ان کے قدموں میں بھی حاضری ہوئی اور اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मोहम्मद आसिफ अत्तारी जिद्दा अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह आपका सिलसिला बड़ा प्यारा चल रहा है, देखने की दिल बहार बहार बागो बहार हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बजाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने जद्दा शरीफ से कॉल किया, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत प्यारा है। हम सब घर वाले इसे शौक से देखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि बड़ा होके मैं भी ज़हनी आज़माइश में हिस्सा लूं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नेक बाअमल आलिम दीन बना दे। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जोहानिसबर्ग में रहकर आपके तलफ़्फ़ुज़ भी बड़े अच्छे हैं, आइए मखारिज भी अच्छे हैं। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, आपको पता है आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है? क्या मुझे पता है? ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। हम घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। हमारा मदनी मरकज़ क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाल्लाह, मुझे बहुत कुछ तो पता है मगर आज कुछ और भी पता लग गया है। और दोनों मदनी मुन्ने और मुद्दी मुन्नी के लिए दुआ है कि अल्लाह करीम इनको आलिम बाअमल बनाए, इनकी आंखों का नूर बनाए, अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शौकत अत्तारी। माशाल्लाह, ये ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत ही प्यारा सिलसिला है और हम घर वाले सभी मिलकर इस सिलसिले को देखते रहते हैं। और जब ये सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है तो उसके बाद दूसरे सिलसिले के इंतज़ार में हमेशा इस बारे में बातें होती रहती हैं कि कब आएगा, कब ज़हनी आज़माइश आएगा, कब ज़हनी आज़माइश आएगा। हमारी तमन्ना है कि अब्दुल हबीब भाई कभी कश्मीर भी तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर भी सुन्नत पर इज्तिमात हों, यहाँ पर इनके बयानात हों तो मदीना मदीना हो जाएगा। और हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का, आपकी हौसला अफजाई का। अनकरीब इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान से मशवरा हुआ है और मार्च के महीने में इंशाअल्लाह मेरा कश्मीर का जदवल है, तो इंशाअल्लाह जब वो जदवल फाइनल हो जाएगा तो आप तक इंशाअल्लाह उसकी मालूमात भी पहुंच जाएगी। और कश्मीर, याद रहे कि 2 मार्च को हमारे यहाँ कश्मीर की टीम भी हमारे मुकाबले में यहाँ पर शामिल होगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कश्मीर में मजीद हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हमारे सिलसिले में शामिल हो जाएंगे। चलते हैं मुकाबले के अब इख्तिताम की तरफ। 2 सेगमेंट्स बाकी हैं, स्कोर बोर्ड भी देखते हैं और तीनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं। अब मुकाबले का आखिरी मरहले है, देखिए मामला कहाँ तक जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी स्कोर बोर्ड है, मुल्तान के नंबर हैं 22, मदीनतुल औलिया मुल्तान। बलोचिस्तान के नंबर भी हैं 22 और गिलगित के इस्लामी भाइयों के नंबर हैं 16। 6 नंबर से गिलगित वाले पीछे हैं, मगर मुल्तान, मदीनतुल औलिया मुल्तान और बलोचिस्तान वाले चल रहे हैं 7। अल्लाह, चाहे तो 3 नंबर आप ले सकते हैं, 4 नंबर अभी मिल जाएंगे। सरदाराबाद फैजान मदीना। आपने कहा सरदाराबाद फैजान मदीना है, क्या ये जवाब दुरुस्त है? 4 नंबर गिलगित वालों को मिल सकते हैं जिनको नंबर की बहुत जरूरत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, एक कम बैक किया है गिलगित ने, 4 नंबर लेकर 20 नंबर पर पहुंच गए हैं। क्या आज भी मुकाबले ने रंग बदलना है? अब बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की, नंबर पसंद करेंगे। एक ही फैजान मदीना उसमें ऐसा था जो हमने देखा हुआ था और वही गिलगित वालों के पास आ गया है।
आप भी माशाल्लाह एक्साइटेड हो गए जी। नंबर क्या जी नंबर तो पसंद नहीं करेंगे, इशारा आ चुका है। मदीनतुल औलिया वालों की बारी है, क्या इशारा लेंगे या जवाब देंगे? एक इशारा और लेंगे। गुजरात मंडासा। मड़ासा गुजरात, क्या ये जवाब इनका दुरुस्त है? अगर ये जवाब सही होगा तो 4 नंबर। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, बहुत सारे फैजान मदीना थे मगर दोनों ने 4-4 नंबर ले लिए। अब बलूचिस्तान वालों की बारी है और इनके नसीब में कल से बहुत सारी मुश्किल चीजें आ रही हैं। अब देखते हैं आज इनके नसीब में क्या है। बताइए जनाब, ये फैजान मदीना कौन सा है? आसमान देखकर बता दीजिए। एक और इशारा दीजिए। क्या एक और इशारा लेंगे? एक और इशारा दीजिए। अल्लाह, तीन नंबर मिल सकते हैं अगर अभी जवाब दें। चाहे तो एक और इशारा लें आपका, फिर 1 नंबर रह जाएगा। एक और इशारा दीजिए। बहुत खूबसूरत फैजान मदीना है ये। अब जवाब देने की सूरत में, असल में बहुत सारे फैजान मदीना देखे हैं, शायद यही याद नहीं रहा होगा। और कल भी मुकाबले ने यहीं से पलटा खाया था। जवाब दे दीजिए जी, फरमाइए। मोम्बासा। मोम्बासा कीनिया तो ये नहीं है जी। कोई हाजरीन में से बताएगा? अल्लाह जी। यूरोप फैजाना मदीना। नहीं जनाब, ये यूरोप का फैजान मदीना नहीं है जी। पीछे जाइए जरा। चलिए गिलगित साहिब इस्लामी भाई से पूछते हैं। बाल्टीमोर फैजान मदीना अमेरिका का शहर है और ये शानदार मदनी मरकज दावत इस्लामी वहां बना रही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 1 नंबर भी हासिल नहीं किया बलूचिस्तान वालों ने। फिर मुकाबले ने रंग बदल लिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान आगे बढ़ गया है और अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हमें जाना है। चलेंगे स्क्रीन की तरफ और देखेंगे हमारा जी। तो बहुत प्यारी नियत भी करना चाहते हैं। अच्छा, नियत भी कर रहे हैं। दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह बरकत दे और आपको इस्तिकामत अता फरमाए। माशाल्लाह। इनको एक और जनाब मुबारक तोहफा दे दे भाई, दाढ़ी शरीफ की नियत की खुशी में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। गिलाफ काबा के मुकद्दस धागे इंशाल्लाह रियाजुल जन्नह के जी जी। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इस्लामी भाई जो सिलसिले में मौजूद है, उनके भाई भी हैं माशाल्लाह। पहले भी पिछले सिलसिले में भी इनाम लेकर गए, आज भी लेकर जा रहे हैं और आज तो दाढ़ी शरीफ का इनाम भी लेकर जा रहे हैं माशाल्लाह। चलिए जरा आप चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26 नंबर है मदीनतुल औलिया मुल्तान। बलूचिस्तान वालों के 22 नंबर है और गिलगित बल्तिस्तान के 20 नंबर हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान अब आगे है और आखिरी सेगमेंट है जो बजर राउंड पर है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आइए शुरू करते हैं। इस सेगमेंट का नाम है दुरुस्त कीजिए। जी, दुरुस्त कीजिए। हमारे पास ये 6 सेगमेंट्स हैं, 6 सवाल हैं आपके लिए। सही जवाब अगर आपने बेल बजा दी तो आपके पास सिर्फ 25 सेकंड होंगे। इन 25 सेकंड में आपने जवाब देना होगा, लेकिन अगर जवाब गलत दिया तो आपके 2 नंबर माइनस भी कर लिए जाएंगे। आपने दुरुस्त करना है। और ये मदीना, जब ये 25 सेकंड के अंदर बेल बजा देंगे तो जवाब देने के लिए तो टाइम नहीं होगा ना। जवाब देने के लिए टाइम नहीं होगा, यानी सवाल जब चलेगा
उस वक्त 25 सेकंड होंगे कौन पहले बेल बजाता है, ठीक है। अगर 25 सेकंड गुजर गए और आप में से किसी ने बेल नहीं बजाई तो ये नंबर ये जाया हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने बेल बजा दी तो फौरन आपको जवाब देना होगा। गलत जवाब देने की सूरत में आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। मुल्तान वाले आप आगे हैं, तवज्जो रखिएगा। बलूचिस्तान और गिलगित वालों की भी बारी है, ठीक है। जवाब आपने फौरी देना होगा। आइए देखते हैं आज पहला क्या दुरुस्त करना है, बताइए। जी, बेल बजाई है किन्होंने? मुल्तान वालों ने। जल्दी से जवाब दीजिए। फैजान मदीना। आपने कहा फैजान मदीना। बताइए ये क्या है? फैजान मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने एक बार फिर 2 नंबर हासिल किए हैं। मुकाबले में मजीद फर्क आ गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दुरुस्त कीजिए, क्या दुरुस्त करना है ये देखते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी मुकद्दस जगह का नाम, किसी मुकद्दस शख्सियत का नाम, कोई मुकद्दस चीज का नाम। गौर कीजिए। गलती नहीं करना चाहते। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। कोई है जो यहां बताएं? चले, आपके कौन से नंबर जाने हैं? जी देखें जनाब, कौन सही जवाब देता है। चले, इशारा भी दे देता हूं, ये किसी अजीम हस्ती का नाम है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इलियास कादरी। इलियास कादरी? नहीं जनाब, नहीं। आप जल्दी से मदनी काफिले में सफर कर लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अवैसे करनी। आप कहां से तशरीफ लाए? सियालकोट से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? कामरान। कामरान भाई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जवाब दुरुस्त होने पर क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाअल्लाह मुबारक पानियों का मजमुआ। सुभान अल्लाह। इत्रे मदीना, खजूरे मदीना। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबई बुजुर्ग हैं। आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना पाया, मगर आपकी वालिदा के पास कोई खिदमतगार ना था, इसलिए मां को छोड़कर हाजिर खिदमत ना हुए। जवाब हमारे यहां हाजिरीन में से दुरुस्त दे दिया। तीनों टीमों में से किसी ने भी ये नंबर हासिल नहीं किए। अब चलेंगे तीसरे इशारे की तरफ। गौर से देखिएगा क्या दुरुस्त करना है, दिखाइए स्क्रीन पर। पहली बेल बजा दी है मुल्तान वालों ने। बताइए। मुज़दलिफा। आपने कहा मुज़दलिफा। देखते हैं कि 2 नंबर हासिल करते हैं या 2 नंबर वापस करते हैं। दिखाइए। मुज़दलिफा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुज़दलिफा मिना से अरफात की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर पर वाक़े वो मैदान जहां अरफात से वापसी पर रात बसर की जाती है। और यह सुन्नत है, सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान कम अज कम 1 लम्हा वकूफ वाजिब है। अल्लाह हम सबको मुज़दलिफा की हाजिरी अता फरमाए। मदीनतुल औलिया मुल्तान शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ 2 नंबर मजीद हासिल कर लिए हैं। चलेंगे चौथे इशारे की तरफ और ये देखेंगे कि ये क्या दुरुस्त करना है। जी ये कोई किताब है। इशारा देकर भी किसी ने सही जवाब नहीं दिया। हमारे हाज़रीन अच्छे हैं यार, ये तो पहुंच जाते हैं माशाल्लाह। चलें भाई, जाइए यूसुफ भाई, कोई तोहफा देकर आइए। जी, इन्होंने कहा बहार शरीयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی کی تصنیف لطیف ہے. یہ ایسی عظیم کتاب ہے جسے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. جناب 4 سوال ہو گئے ہیں, 2 کے صحیح جواب دیے ہیں, 2 میں خاموشی اختیار کی ہے. اب 5واں دیکھتے ہیں کون کہاں پہنچتا ہے. بتائیے کیا لفظ درست کرنا ہے. جی پھر ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے. احمد رضا. آپ نے کہا احمد رضا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جہاں اپنی زبان و قلم کے ذریعے باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ فرمایا, وہیں وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی اصلاح کے پیش نظر آئلی معاملات ہوں یا خاندانی, حقوق اللہ کی ادائیگی ہو یا حقوق